ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੀ। आधार कार्ड की जो गल करते हैं 12 अंकों का एक इदा का पहचान पत्र जोड़ा साड़ी जिंदगी के अज के समय अहम हो चुका है, पर इस तो भी ज़्यादा जरूरी है जिथे आधार कार्ड बनाना नाल दी नाल उहदी अपडेशन किवें कीती जावे, की प्रोसैस है, कितना जरूरी है, ये बारे गलबात करांगे अज। सो इस सारे बारे चर्चा करने के लिए स्टूडियो के अज साडे माहिर जिहड़े इस विषय के नाल संबंधित ने पहुँच चुके हैं, उन्होंने मिलवाते हैं, स्वागत करते हैं। सब तो पहला मेरे नाल बैठे ने मैम भावना गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम स्टूडियो के। मैडम भावना जी, डी जी UIDAI चंडीगढ़ ते नाल जलंधर के डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत जी बैठे ने, उन्होंने भी स्वागत करते हैं। जसप्रीत जी स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है। सो जो आधार अपडेशन की गल करते हैं जरूरी हो जाता कि जोड़े लोग जुड़े हुए हैं जमीनी पद्धर तो लैके उपर के पद्धर तक ये बारे काम कर रहे हैं, उन्होंने गलबात की जाए। भावना जी जो गल करते हैं आधार कार्ड की नाल ही गल तुरती है अपडेशन की। सो अपडेशन आधार कार्ड की सब तो पहला दस ये है कि जरूरी क्यों है अपडेशन? देखो आधार इहो जिहा आइडेंटिटी कार्ड है जिहदे विच कोई भी म्याद मुकर्रर नहीं सीगी। तुसीं देखो भावें तुसीं ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, राशन कार्ड ले लो, आपां उहदे विच कोई भी म्याद नहीं रखी गई। आधार नूं हुण 10 साल तो उपर हो गए आधार दी जर्नी नूं, तो हुण अज दी डेट विच ये महसूस किया जाता है कि 133 करोड़ जेकर पूरे देश भर विच आधार बने ने तो उहदे विचों 75 करोड़ इस तरह के ने जिहड़े कि अपडेट हो गए ने एक बारी घट्टो घट, बट जिहड़े बाकी बचे हुए ने तो असीं देखना चाहते हैं कि वो सारे दे सारे सिस्टम विच हैगे ने। दूजा है कि आधार हर पद्धर ते हर थां ते लोकी वरत रहे हैं, भावें वो एज एन आइडेंटिटी कार्ड वरत रहे हैं, होटल चैक इन तो लैके मतलब PDS का तुहानू खाना मिल रहा है, होर भी उन्नी जिन्नी सारी सर्विसिज है ने, तुहानू कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, तुहानू आधार चाहिए है जी। तो लोग जेकर उहदे विच अपना एड्रैस अपडेट करन, अपना फोन नंबर अपडेट रखन, तो बहुत सारियां होर सुविधावां उन्हां नू मिल सकदियां ने। बट एट द सेम टाइम जिन्हां दा कुछ भी चेंज नहीं होया, लोग कहंदे जी मैं तो उस एड्रैस से 10 सालों तो रह रहा, मेरा वही फोन नंबर हैगा, तां भी असीं कहंदे भी एक बारी तुसीं सिस्टम च दोबारा आके सानू दसो। बिकॉज ये भी हो सकता सीगा कि सरकार पहले ही कह देंदी जी आधार 10 साल वास्ते वैलिड हैगा जी, तो वो आपां नहीं कर रहे। आपां फिर भी लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि जी तुसी आके एक बारी अपना आधार अपडेट कराओ, अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ते एड्रैस जी अपना दोबारा अपडेट कराओ, भावें तुहानू उहदे विच कोई चेंज नहीं है फिर भी तुसी कराओ। ओके जसप्रीत जी, गल जदों करदे आ एक मुखी के तौर पर जलंधर के मुखी की भूमिका निभा रहे हो, की लगता कि इत्थे लोकां नूं लैके की ऑब्जरवेशन है कि आधार कार्ड अपडेशन लैके कितनी कुछ जागरूकता है, कितना कुछ लोग समझ रहे हैं इसकी महत्ता नूं? नवी पीढ़ी काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैगी है जी। जे असीं देखिया जाए तो बहुत सारे जिहड़े मापे ने वो बच्चे के जन्म के उत्ते ही इस तरह नाल उन्हां नूं रहिंदा है कि अपना आधार कार्ड बच्चे का अपडेट करवाया जाए। उस वेले जो दिक्कतां आंदियां ने, बड़ियां सारियां दिक्कतां उन्हां नूं साडे दरपेश जदों लैके आंदे ने तां असीं उहनूं उत्थे ही हल करदे हां। स्पैशल इन कैंपेन जिदा मैम ने सानू दसिया कि स्कूल पद्धर के उत्ते असीं कैंपेन चलाते हैं, जिहदे अधीन असीं ये करते हैं कि वक्-वक् स्कूलों के 0 तो 5 साल के बच्चों को टारगेट करके खास तौर के उत्ते असीं उत्थे अपनी मशीन्स भेजते हैं ताकि उन्होंने बायोमैट्रिक जो अपडेट होने ने या किसी भी तरह की कोई होर अपडेशन होनी है वो की जा सके जी। 0 तो 5 साल की गल की सर ने, तो 0 तो 5 साल मीनस कि बच्चे का जन्म तो लैके बच्चा जब तक स्कूल जा रहा है, तो उहदे विच असीं सिर्फ फोटोग्राफ कैप्चर करते हैं, तो बच्चे के पेरेंट्स के आधार नाल डेमोग्राफिक्स जिसनूं आपां कहंदे हैं ना डेट ऑफ बर्थ, तो 5 साल ते बच्चों के बायोमैट्रिक्स कैप्चर किए जाते हैं, मीनस उंगलियां के निशान ते आयरिस स्कैन ते फोटोग्राफ अपडेशन। सो वो सारा 5 साल ते 15 साल ते लोग बच्चों वास्ते लाजमी हुंदा है, और जेकर वो नहीं करांदे ने तो अगले 2 सालों के बाद में 7 साल या 17 साल की उम्र से आधार सस्पेंड हो सकता है। अच्छा, क्योंकि करोना का टाइम सीगा तो असीं उहदी म्याद नूं थोड़ा जिहा रिलैक्सेशन दित्ती कि चलो जेकर 8 साल तक या कह लो 18 साल तक बच्चों का नहीं बनया तां भी वो अपना आधार अपडेट करा लैन जी, बट फिर भी एज पर लॉ ऑफ द लैंड यू नो तुहाडा आधार सस्पेंड हो सकता है 7 साल ते 17 साल। इसलिए असीं कैंप लांदे हैं, ये मुफ्त सेवा है। इहदे वास्ते सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 रुपया हर रजिस्ट्रार नूं पे कर दी, उस ऑपरेटर दे नूं मतलब इनडायरैक्टली 100 रुपया आंदा हैगा हर एक बायोमैट्रिक अपडेशन का। फिर आप प्रोसैस की गल करते हुण लोकां च असीं समझते हैं कि जागरूकता आ गई कि असीं अपना आधार जिहड़ा अपडेट कराउणा है। भावना मैम प्रोसैस की है कि कितना ईजी है इस चीज़ नूं अपडेट करना?
ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਅਰੈਸਟ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਆਧਾਰ @resident ਮਤਲਬ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ UIDAI ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ, ਸੋ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਵਨ ਆਧਾਰ ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਲਾਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਲੋਕ ਐਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ 35 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੂਵੇਬਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ DC ਆਫਿਸ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਐਡਰੈਸ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਸੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਓ। ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ DC ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਐਰੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ, ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਗਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ MC ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NIRI ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ NRIs ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 180 ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਜੀ ਮੈਂ 180 ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ NRI ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 180 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। NRI ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਆ ਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ NRI ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਇੰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਲਟਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 18+ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 102% ਅਸੀਂ ਕਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਆਪਣਾ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਕੜ ਆਏਗੀ। ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰਮ ਜੁੜਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ,
ਉਹਦੇ ਕੀ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ? ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ। ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ, ਯੂ نو ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸੋ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂ نو ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਂਜ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਜਨਰਲੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ DPRO ਦੇ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ IC ਮਟੀਰੀਅਲ UID ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਉਹਦੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਹੈਗੇ, ਸੈਮ ਆਧਾਰ ਐਪ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਗੂਗਲ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨਰ ਐਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਜੈਂਡਰ, ਐਡਰੈਸ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਗਰਗੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। तो इस तरह उसकी चैकिंग हो जाती है। प्रॉब्लम यह होती है जब लोग ये वेरीफिकेशन प्रोसैस नहीं फॉलो करते, फिर वो कहते हैं जी साढ़े नाल धोखा हो गया, बंदा दे गया जो फोटोशॉप कॉपी तो किसी की भी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की बिल्कुल। एक चीज़ ये भी है डी साहब ऐसी चीज़ों ना डॉक्यूमेंट्स साढ़ा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, बड़ा जिदा मैम ने भी गल की बड़ा लाइटली जी असीं उस चीज़ नूं लैंदे हां। इन केस साडा आधार कार्ड गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, उस कंटैक्सट दे विच उस गल दे विच उदों की एक्शन फिर जिहड़ा उहनूं करना चाहिए किसी पर्सन? सब तो पहली चीज़ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਯੂ نو ਆਧਾਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜੀਟਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ UIDAI ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਹੈ PVC ਕਾਰਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਟ 'ਚ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 50 ਰੁਪਏ ਦੋ ਜੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆਧਾਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜੀਟਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ मतलब थोड़ा जिहा आराम नाल रखो, मास्क करके रखो, किसी नूं भी देना होए क्योंकि हर कोई QR कोड दे राही स्कैन करके वेरीफाई करे या आधार नंबर या साडी एक मशीन हुंदी हैगी जिस ते असीं अंगूठा ला के असीं चेक करते हैं। मेरे ख्याल है हर एक बंदे ने वो किसी ना किसी स्टेज ते अपने जिथे भी आधार की वरतों की है उन्हें की हुई है कि ऑथेंटिकेशन किस तरह करते हैं। असीं तां रोज़ बायोमैट्रिक अटेंडेंस वास्ते साडे दफ्तरां 'च वरती जाती है, ई सिग्नेचर वास्ते असीं वरतदे हैं, तो लोग हो सकता है राशन लैन वास्ते वरतते हो, कोई स्कॉलरशिप वास्ते वरतदा हो, तो इस तरह लोग वरतते हैं। तो आधार कार्ड की कॉपी घूमन ते तुहानू सिर्फ एक आधार केंद्र ते जाना हैगा, तो उत्थे जाके तुसी अपना एक नवे आधार वास्ते अप्लाई करके तुसी कॉपी कटवा जी। सर बट आधार नंबर थोड़ा जिहा याद रखोगे तो चंगी गल हैगी, किसे नोट करके रख लेना चाहिए। नंबर इज इंपॉर्टेंट, नंबर इज इंपॉर्टेंट। सो ये जरूरी नहीं क्योंकि छोटियां छोटियां चीज़ां जिहड़ियां आधार कार्ड दे नाल जुड़ियां ने वो महत्वपूर्ण ने, उन्हां नूं जिहड़ा अपने एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दे वजों फाइल बना के किते ना किते संभाल के जरूर रखना चाहिए। टीमां डी साहब गल चली कि टीमां साइन कीतियां जांदियां और जिहड़े डोर टू डोर भी जांदियां सीनियर सिटीजन दे लई फैसिलिटी है, तो खास तरीके दी ट्रेनिंग जिहड़ी है उन्हां नूं दित्ती जांदी है किदां उन्हां लोकां नूं गाइड करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही सुचज्जे ढंग नाल असीं उन्हां नूं ट्रेनिंग दिंदे आ। ट्रेनिंग देण तो बाद ही वो फील्ड 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ,
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੀਓ ਟੈਗਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੀਓ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਥਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਜੀਓ ਟੈਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੌਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਉਣ, ਨੀਅਰੈਸਟ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਐਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ OTP ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਯਦि ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਬੇਸਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਟਾਈਪ ਸੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਕਰਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਧਾਰ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇ। ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਧਾਰ ਦੀ ਫੋਰਜਰੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਸੀ ਆਧਾਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਟ ਰੂਲਸ ਕਿ ਜੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡੈਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਡੈਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈ ਸਕੋਪ ਕਿ ਅਸੀਂ 400 ਕਰੋੜ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ 133 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਇਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਧਾਰ ਵਿਲ ਬੀ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ਦਾ ਬਰਥ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਡੈਥ। ਸੋ ਜਦ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਂਪੇਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 85% ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ BLOs ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਥ ਤੇ ਡੈਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ VOTING ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ VOTING ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, 2 ਵਿਟਨੈਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਬੇਸਡ ਆਪਣੀ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਲਿੰਕਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ VOTING ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਗੇਨ ਹੈੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ UID ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਪ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਮਾਸਕਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਨ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ QR ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਧਾਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਏਜ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਓ। ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? 1947 ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 90% ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਡ 1947 ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਉਣ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀਪ ਯੋਰ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟਡ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਵਾਈਏ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਵਨਾ ਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।